values of his parents, C.A. K.V. Vasanta Kumar, past Zone President of Zone 14, and Mrs. Kushavi Kumar. He is a chartered accountant practicing in Shimoga since 2015. He has developed deep expertise in income tax, statutory audits, company audits, and bank audits, and represents clients before various levels of income tax and GST authorities. A regular speaker on income tax and GST, he has addressed numerous professional bodies and academic institutions. He served on the executive board of the Karnataka State Chartered Accountants Association for 3 consecutive years, contributing significantly to the profession. His leadership extended to the sporting arena, where he served as finance committee member of the Karnataka Cricket Association, Shimoga Zone. He is also an active cricket player, pursuing the sport passionately as a hobby. As a JC, he started his journey from the year 2015, marking the start of a remarkable leadership journey within our organization. A proud graduate of Nalanda, JCI India's premier leadership academy. He is a certified national trainer of JCI India, known for his impactful communication and personality development programs. He rose through the ranks to serve as Zone Vice President in 2022, Zone Director Management in 2000. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ 55ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. Participants, at the end of today's session, we will feel like we will have a great information and thoughts about how to express yourself clearly, how to speak properly in public areas, and how to overcome your stage fear and feel secure to express your thoughts clearly. So today our speaker is our national trainer, Mr. J.C. Bharat. It will be an interactive session. It will be as a lecture. It will be a what we call one of the active personalities. And today we are truly blessed. And the thing is that the topic which workshop we have today, like rolling speaker and effective public speaking workshop, this is one of the biggest problems with the students of our side. Today, sir, we have like students from BBA, BCA, BCom, from all streams. We have the students and the major students. Yeah, and the major problem with our side students is this thing, effective public speaking. This is one of the biggest disease I call it. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓಕೆ ಸರಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ನಾವು ದೇಸಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಿಕೆ ಭಾಳ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ 2024 ಈ ದೇಸಾಯಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ವಾರ್ಡ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು BP ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಸಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಗೌರಿ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ದೇಸಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಳಗೂ ಐತಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಳಗೂ ಐತಿ, ಇಂಥವ್ರಿಲ್ಲ ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದಾರೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗಳು ಅದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅದಾರೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ದೇಶದೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದ್ರೊಳಗೂ ಅದ ಉದಯವಾಣಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿತೈತಿ. ಮತ್ತು ಓದಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓದಿ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬೆಳಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇವರನ್ನು ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯವಾದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಖಜಾನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಕ್ಷಗಾನ, ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯೊಳಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. exercise due to busy lifestyle. Exercise ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು busy lifestyle ಇರೋದ್ರಿಂದ exercise ಅಲ್ಲಿ 2 benefits ಇದೆ. ಒಂದು physical benefits, mental benefits. First physical benefits. Physical benefits ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ರಿಹರ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಯಾರು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ 1 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 ನಿಮಿಷದಿಂದ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿರೋದು 2 ನಿಮಿಷ. ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓದ್ಲಿ ಅಂತ 1.5 ನಿಮಿಷ ಪ್ಲಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ 2-3 ಜನ ಅಷ್ಟೇ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ 1 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಮಾತಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವುಗಳೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದು 1 ನಿಮಿಷ 1.5 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದು. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಜನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಲೈನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಇದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು.
ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ, ಅರ್ನಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಬರಬೇಕು, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಥರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಡಿತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಜನರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೂರ್ನ ನನಗೆ ಬೇ ಆಗ್ತೇನೆ, ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ. Now the awards for today's effective speaking. We have 3 different. ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಟ್ ತರ ಹೊಡೆಂಗ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Now the remarks by President J.C. Usar. How the transformation speaker and one creative speaker, and that prize will be announced by J.C. B.Y. Williams. Here, the 2 outstanding performances were done by Pratap Aradi and Sahana. We can take the ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ JCIನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಗಿ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಗಳಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ Hereby adjourn this program. ನೋಡ್ರಿ. ಹೋಗೋಣ. Under his leadership, Zone 24 achieved historic milestones, including extraordinary membership growth, record-breaking foundation contributions, and a place among the top-performing zones in JCI.